जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर मयूरभंज जिला विषय थाना अंचल किसी दिन धरी चोरी उपद्रव बंद थिबा बेले जनसाधारण अस्वस्थ लाभ करथिले। विषय पंचायत व्यावसायिक पेंठस्थल भाव परिचित कुंदुलिया छक सोमवार राति छक निकट थिबा एक ट्रांसफॉर्मर चोरी हो जाइथिला। तार 3 दिन पर बुधवार विलंबित राति सुभाष बेहरा तेजराती दुकान ताराशंकर सामंत जनसेवा केन्द्र में चोरी होता घटना अंचल कोकुआ भय सृष्टि करछि। सबुदिन पर बुधवार मध्य दुकान बंद कर घर को फेरी। गुरुवार सकाळे श्री बेहरा एवं सामंत दुकान को जाई चोरी होता जानी विषय थाना एक लिखित अभियोग करछंती। श्री बेहरा तेजराती दुकान तेल साबुन अन्य सामग्री प्राय 20,000 टंकार सामग्री एवं श्री सामंत जनसेवा केन्द्र 2टी मोबाइल अनुमानिक 40,000 टंकार ऊर्ध्व चोरी हो जाइछि। विषय थाना 2 किलोमीटर दूर अवस्थित कुंदुलिया छकरे क्रमागत सीरीज चोरी घटना को जनसाधारण तीव्र असंतोष प्रकाश करछंती। रात्रि पेट्रोलिंग सहित गृहरक्षी नियोजित करने साधारण दाबी होछि। परवर्ती खबर मयूरभंज जिले में सरकारी ठीपीबद्ध मद दुकान गुड़िक टेंडर प्रक्रिया करने पर जुलाई 2 तारिख ठारू खोल निष्पत्ति निजाइथिला। सेथिपई बैसिंगा थाना गड़देउलिया स्थित अजित सिंह नाम ठीपीबद्ध मद दुकान खोल जाइथिला। मात्र एठारे खोला न जावाई नेत्री माधवी सेनापति नेतृत्व में शताधिक महिला एक मास पूर्व मयूरभंज एसपी जिलापाल को भेटी स्मारकपत्र प्रदान करथिले। यह विचाराधीन थिबा बेले गुरुवार हठात मद दुकान खोल खबर पाई माधवी सेनापति नेतृत्व में शह शह महिला मद दुकान को जाइथिबा रास्ता को राति 9 घटिका ठारू अवरोध करथिबा जଣା पड़छि। एही खबर बैसिंगा थाना अधिकारी पाइबा परे एएसआई श्री पात्र पठाई मद दुकान बंद करने सहित आलोचना पर निष्पत्ति नियाजिबो बोली प्रकाश करथिले। प्रकाश थाउ कि ए संपर्क में अंचलवासी एठारे विद्यालय थिबारु एठारू मद दुकान अन्यत्र स्थानांतरित निमंते जिलापाल एसपी एवं जिला अबकारी अधीक्षक को साक्षात कर ए संपर्क में अभियोग करथिले। एबे प्रशासन प्रतिश्रुति पाणीर गार होइथिबारु विशेष भाव महिला माने एभली कार्य को नापसंद करछंती। परवर्ती खबर मोरडा थाना अधीन रुक्णी जंभीरा नदी बेआईन भाव बाली उत्तोलन पूर्वक चलाचलन मामला रे गुरुवार राति 2 अभियुक्तों को गिरफ्त करछि मोरडा पुलिस। सेमानक मध्यरु जने ट्रैक्टर मालिक मोरडा ग्रामर हिमांशु कुमार पात्र और टीटू बयस 50 वर्ष होइतबा बेले अन्य जने होउछंती चित्रोडा कृष्णप्रसाद साहू और कुना बयस 50 वर्ष। दुईक नाम पूर्व मोरडा थाना रे एकाधिक मामला थिबा तदंत पर पुलिस जानिबाकु पाइथिला। मिलिथिबा सूचना क्रमे 25 तारिख में मोरडा थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन, अतिरिक्त तहसीलदार जयंत कुमार सोरेन एवं खनि विभाग वरिष्ठ अधिकारी रंजन कुमार नायक मिलित भाव रुकुणी ग्रामस्थित जंभीरा नदी बेआईन बाली उत्तोलन बेले चढ़ाऊ करथिले। घटनास्थल 2टी ट्रैक्टर को जबत करा जाइथिबा बेले एने खनि अधिकारी अभियोग आधार मोरडा थाना 258 नंबर एक मामला रुजु होइछि। एही बाली चोरी बेले संपृक्त था 2 अभियुक्तों को राति गिरफ्त करा जाइथिबा बेले शुक्रवार से कोर्टचालान करा नहीं थाना अधिकारी सुमित कुमार सोरेन कहते। प्रकाश थाउ कि जबत ट्रैक्टर रे टली नंबर ओडी 11R 2963 जाल थिबा बेले दुहे पेशादार भावे बाली चोरी करी जड़ित थिबा पुलिस तदंतर जानिबाक पाइछि। परवर्ती खबर उदला बालेश्वर रास्तार बाउंसपाल छक निकट थिबा एक स्कूल आगे शोइथिबा जणे व्यक्ति उपर डंफर चढ़ी जिबारु घटनास्थल तांकर शोचनीय मृत्यु घटिछि। मिलिथिबा खबर अनुसार जालदा ग्रामर गोकुलानंद मल्लिक बाउंसपाल स्कूल सामने शोइथिले। हेले रास्ता काम पाई मेटाल नहीं आसथिबा एक डंफर बेपारुआ भाव मेटाल ढाली डंफर पछाइथिला। एही समय स्कूल आगे शोइथिबा गोकुलानंद उपर चढ़ी जाइथिला डंफर। फल घटनास्थल तांकर मृत्यु होइछि। याकू केन्द्र कर स्थानीय लोक तथा ग्रामवासी उत्तेजित हो रास्ता रोक करथिले। उपयुक्त क्षतिपूरण दाबी करने सह शव छाड़ू नहीं बोली आड़ी बसथिले। उदला पुलिस घटनास्थल पहुंची उत्त्यक्त लोकों को बुझासुझा करने पर रास्ता अवरोध हटिला। एथिजोगु किछि समय यातायात बाधाप्राप्त होइथिला। परवर्ती खबर जड़े युवती को अपहरण अभियोग सह भुवनेश्वर विवाह करथिबा घटना रे बारिपदा टाउन थाना रे एक मामला रुजु होइछि। एही घटना रे पुलिस तदंत करी युवती को उद्धार कर बारिपदा आनिबा सहित अपहृत बयान रेकर्ड करछि। एथिरे संपृक्त
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଭଗୁଡ଼ାକଟା ସାହିଲ ମଣ୍ଡଳ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ସହଯୋଗକାରୀ ତୁଳସୀଚୋରାର ରାହୁଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ 21 ବର୍ଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଚାର ବିଭାଗ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ଜେଲ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଆମ ପୁଲିସ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ ବୈଠକ ଉପଖଣ୍ଡ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ନବକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନିଶା ସେବନର କୁପ୍ରଭାବ, ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଶା ବିରୋଧରେ ସାମୂହିକ ଶପଥ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଆମ ପୁଲିସ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେପରି ଅବହେଳିତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଶ୍ରମିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 26ଟି ବ୍ଲକ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ଲକ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ର 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ସହିତ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 3ରୁ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ବିଶାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷରେ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସରକାରୀ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରି ଜଣେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଲା, ମୋଟ 26ଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ 11ଟି ବ୍ଲକରେ ଆଦୌ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ପଦ ସହିତ 15ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 42ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଗତ ସରକାର ଅମଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଇଓ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବିଇଓ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ବହିରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁର ସରଳ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ରୂପସା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ବୁଝାପଡ଼ିବ ଯେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେମିତି ହେଉଛି। ବୈଶିଙ୍ଗା ଠାରୁ ଅସ୍ତପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବୈଶିଙ୍ଗା ଠାରୁ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରୂପସା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଅଂଶ ନୂଆ ପିଚୁ ହେବା ସହିତ ମରାମତି ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଠାରୁ ଅସ୍ତପୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର ସେହି ରାସ୍ତା ଏବେ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଦୈନିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସହିତ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ବେତନଟୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ପିଙ୍ଗୁଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ମିନତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହ ବେତନଟୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଭାସୀ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ସମାଜ ନିଶା କବଳରେ ନ ପଡ଼ି ଜୀବନକୁ ଠିକଣା ବାଟରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାରିଣୀ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଠାରୁ
ଉସ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 420.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡ କୁସୁମୀ ବ୍ଲକର ବାଦାପାହାଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଠାରୁ ଉସ୍କି ରାସ୍ତାର ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ, ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ ଦାସ, ସୁମିତ ଦାସ ଏବଂ ହରିଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାଇ ବ୍ଲକରେ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ 2023 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ସହିତ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏହାକୁ କିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ସାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗତ ମଇ 13 ତାରିଖରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ସାଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଖାଲି ଥିବା ତଥା ବ୍ୟବସାୟୀ ଉପଯୋଗୀ ଗୃହରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କାଞ୍ଚନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ବନଜା ଦାସଙ୍କୁ ଗତ ମଇ 20 ତାରିଖରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର 50 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମରାମତି ଦିଗରେ ଯେକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବାରୁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଘର ବେଶୀ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଏବଂ ମରାମତି ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ନାହିଁ ଆଦି କହି ନିଜେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବା ବାହାନାରେ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଦାବି ପୂରଣ ସମୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଜାମଦା ଏବଂ ତାଳଗାଁରେ ରହିଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭାବରୁ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ତାଳଗାଁ ଜାମଦା ତାଳଗାଁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ସମୟରେ ସାହି ସାହିରେ ଜଳ ପଶିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଧାନ ଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ତାଳଗାଁ ଏବଂ ଜାମଦାରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଭାବରୁ ଏହି ଅସୁବିଧା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଛି। ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଜାମଦା ଏବଂ ତାଳଗାଁରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମୂହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।